ਇੱਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇ, ਜਿਹ ਲਗ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨ। ਬਿਨਤ ਕਰੂੰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ, ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ, ਹੋਵੈ ਸਿਵਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਧਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਰਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ। ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਰਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ। ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ, ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਐ। ਰਹਾਉ ਭਰਮ ਭੇਦ ਭਉ ਕਬੂ ਨਾ ਛੂਟਸ। ਆਵਤ ਜਾਤ ਨ ਜਾਨੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵਤ। ਪਾਵਸ ਡੂਬ ਮੁਵੇ ਬਿਨ ਪਾਨੀ, ਧੰਦਾ ਕਰਤ ਸਗਲੀ ਪਤ ਖੋਵਸ। ਭਰਮ ਨ ਮਿਟਸ ਗਵਾਰਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਬਹੀ। ਅੰਧਲੇ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮੂਵਾ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਦੂਵਾ, ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮੂਵਾ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਦੂਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच सुभाईमान वड भागी गुरमुख सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी की अपार बख्शिश हुई है। अमृत वेले सत संगत विच मिल बैठण दा इस भाग समा प्राप्त होया है। इलाही बाणी दा कीर्तन गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया है। अमृत बाणी दी विचार जो हर रोज़ आप जी श्रवण करते हो, उस नाल संबंधित सतगुरु नानक साहब जी दे ये पावन बचन भैरों राग विचों आप जी श्रवण कर रहे सी। गुरु नानक साहब जी महाराज ने इस मुख वाक राही अपने मन नाल गल करदियां सानू समुची मानवता नूं एक गल समझाई है कि परमात्मा वाले बन्ने लगो, वाहिगुरु वाले बन्ने लगो। मनुख दा मन एक अजिही चीज़ है कि जिस बन्ने लग जाएगा उहो जिहा बन जाएगा। असी जिस भी चीज़ नाल जुड़ते हैं, जो असी खांदे हैं, जो असी देखते हैं, जो असी बोलते हैं, वो साडे अंदर एक चरित्र की उसारी करता है, किरदार की उसारी करता है। जे असी केवल दुनिया नाल ही जुड़े रहे तो दुनिया की हर चीज़ जिहड़ी है ये नासवंत है, चलाएमान है। साडा मन वार वार माया नाल, संसार नाल, पदार्थां नाल जुड़दा है। जिथों तक संसार की जां माया के सुभाव की गल है, सतगुरु जी कहते माई माया छाल तरण की अगन मेघ की छाया गोबिंद भजन बिन हड़का जल। ये सब कुछ छल रूप है, कदी टिकण वाली चीज़ नहीं है। जे असी संसार नाल जुड़ांगे तो साडा मन भी भटकना च ही रहेगा, साडा मन भी कदी टिकेगा नहीं। संसार तो जो उल्ट अवस्था है वो है करतार परमात्मा। दुनिया नूं चेते करांगे साडे अंदर भटकना वधेगी, साडे अंदर अज्ञानता वधेगी। परमात्मा का सिमरन करांगे साडे अंदर आत्मक अडोलता आएगी, साडे अंदर आत्मक शांति आएगी, साडे अंदर आत्मक सुख आएगा। अज दे इस मुखवाक अंदर सतगुरु जी ने क्या मना, परमात्मा का सिमरन कर। सिमरन करेगा तू सहज में चलिया जाएगा, अपने घर में पहुँच जाएगा। सहज का अर्थ होंदा आत्मक ज्ञान, आत्मक अडोलता। माया नाल जुड़ के मनुख तीन तरह के पद्धर ते जीउंदा है, जिन्हों रजो गुण, तमो गुण, सतो गुण कहा जाता है। एक सुभाव होंदा है जिथे माया नाल जुड़ के मनुख होर अज्ञानी होई चलिया जाता है, हनेरे च विचरदा रहिंदा है। आपां देखते हैं बंदा कहंदा पैसा हो ही जाता है। पैसा बहुत लोग ने बेअंत तरीकों के नाल धन दौलत एकत्र करी चले जाते हैं, पर ज्यों ज्यों दुनियावी धन दौलत बहुत आई चलिया जाता है त्यों त्यों मनुख की अज्ञानता होर गूढ़ी हुई चली जाती है, हनेरे च मनुख विचरदा जाता है। और सतगुरु जी ने अजिही बिरती वाले मनुख नूं अन्ना कहा। एक तो होंदा हनेरा होना, अखां हन हनेरा है, बंदा फिर भी कोई ना कोई तरीका लभ लैंदा है, कोई दीवा बाल लैंदा है। पर एक होंदा कि मनुख दी अखां ही चलियां जांदियां ने, माया तारी अत अन्ना बोड़ा। मनुख दे अंदरों अखां सुरत दियां खत्म हो जांदियां। ज्यों ज्यों माया वाले बन्ने, संसार वाले बन्ने साडा मन झुकदा जाएगा त्यों तो ये हनेरे नूं कहा जाता है, जिन्हों तमो गुण कहा जाता है। जिथे जाके बंदा होर अज्ञानता च, हंकार च, गुस्से च, ईरखा दे विच विचरदा रहिंदा है। और इदों अगे मनुख धन दौलत प्राप्त कर लैंदा है, फिर मनुख रजोगुण च विचरदा है। जिथे जाके बंदा बड़ा हंकार करता है कि मैं बड़ा महान हाँ, मैं बड़ा तगड़ा हाँ। एक अवस्था होंदी है जदों बंदा ये सब कुछ नहीं ना मिलता, क्योंकि बड़ियां टक्करां मार के देख लैंदा, धन दौलत भी वरच लिया, दुनिया रस भोग मान के देख ले, रस नहीं आउंदा जिंदगी का। फिर कहंदा सब कुछ छड्ड दिओ। सब कुछ जदों उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, तो बड़ा सोचता कि मैं बड़ा भगती भाव वाले बन्ने लग गया, जां बड़ा चंगा बन गया। इनू कहंदे ने सतो गुण। ये भगती भाव नहीं, एक सतो गुण है। वधिया है मार्ग, पर एक भगती नहीं है।
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹਿਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਪਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਨੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ। ਸਹਿਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਮਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਿਕਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਹੋਏ, ਦੌਲਤ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਟਿਕਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਟਿਕਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ, ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੈ, ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮ, ਰਹਿ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਸਹਿਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਸਹਿਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭਟਕਣਾ, ਸਹਿਮ, ਚਿੰਤਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਸਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮਲੀਨ ਤੋਂ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਬੰਨੇ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨ ਉਪਜੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਹਿਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਉਪਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ। ਨ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ, ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮ ਮਿਟਿਆ ਨਾ। ਸਹਿਸੇ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਸੇ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ, ਹਰ ਸੋ ਰਹੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਲਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ,
ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੈਰੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਰਣ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1127 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਈਐ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ। ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਖੱਖੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਂਗਾ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਿਜ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅਵਸਥਾ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਸੁਭਾਵ, ਜੋ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸਹਿਜ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਜੋ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਟੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਵ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਖ ਕੰਨ ਪਰੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਡਸਟ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹਾਰੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਿਆਂ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਕੱਖ ਕੰਨ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਔਗਣ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲੀ ਘਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੇਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖਦਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚੈਨ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਮਨ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕੋ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਓ। ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੋ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਗਾਈਏ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ। ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੋ। ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਤਨ ਤਾਰਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਰਬ ਧਨ ਧਾਰਨ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਜਦੋਂ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਧਾਰਨ ਮੈਨਾ ਆਸਰਾ, ਨਾਮ ਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਵਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਾਮ ਧਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਨ। ਨਾਮ ਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰੇ ਨਾ ਕਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨਾ,
एक हुंदा अमर रहना। वाहिगुरु जी का नाम तन अमर पदार्थ है, सदा कायम रहने वाला आत्मक पदार्थ है। जिन्हों मिल गया तो किरतार्थ, उन्होंने जिंदगी तो सफल उन्होंने है। किरतार्थ का अर्थ होंगे किसी अर्थ लग जाना, एक होंगे अकारथ बिरथा, एक होंगे किरतार्थ जिंदगी सफल हो जानी। जिन्हों के हिरदे च नाम धन जिहड़ा अमर पदार्थ वस गया, उन्हों का जीवन सफल हो गया। सहज ध्यान लेवल लाई है। सतगुरु जी कहते ज्यों ज्यों नाम धन नाल जुड़ते हैं त्यों त्यों आत्मक अडोलता आउंदी है, त्यों त्यों साडी लिव परमात्मा वाली बनने लगती है। ज्यों ज्यों तुसी मन करके टिकते जाओगे, तुहाडा मन हमेशा रब वाले बनने लग्या रहेगा। जिन्ना चिर भटकना रहेगी मूँह तो तुम सुखमनी साहब भी पढ़ी जाओ। देखो मन भटक रहा है, आपां गुरु कोल आउणा है ते सुरत गुरु के बचनां विच जोड़नी है। जे मन होर किसे बन्ने है, आपां दूजे बन्ने कह रहे हैं कि मुख तो रब नूं भी चेते कर रहे हैं, वो तो मन भटकदा रहेगा। ज्यों ज्यों मन विच नाम वसेगा त्यों त्यों मन टिकेगा, ते ज्यों ज्यों मन टिकेगा साडी लिव रब वाले बन्ने लगदी जाएगी, सुरत रब वाले बन्ने लगदी चली जाएगी। इस करके सतगुरु जी सानू कहंदे मन रे राम भगत चित लाइयो मना, अपनी सुरत नूं रब वाले बन्ने लाउणा चाहिए, वाहिगुरु जी वाले बन्ने लाउणा चाहिए। गुरमुख राम नाम जप हिरदै, सहज सेती घर जाइए। सतगुरु जी कहंदे जे रब वाले बन्ने लगना है तो इको एक शर्त गुरु दी मत रही लग। देखो बाजार च दवाइयां ने, कैमिस्टां दीयां दुकानां भरियां पईयां ने दवाइयां नाल, बड़ियां बड़ियां कीमती दवाइयां ने उन्हां दे कोल। तुसीं कहो जो मैनूं पता मैं आपे जाके खरीद के ले आवां दवाई खा लवां, माड़ी गल नहीं है। लेकिन आपे खाधी हुई दवाई कई बारी विगाड़ पैदा करती है। वो किवें खानी है, कदों खानी है, किन्नी खानी है, आपो अपने शरीर की तसीर वक्री वक्री हुंदी है। कई बारी आप खाधी हुई दवाई जिहड़ी है वो मनुख दे अंदर रिएक्शन कर दिंदी है, विगाड़ पैदा कर दिंदी है। परमात्मा नूं कोई भी किद्दां भी जपे वडभागी है भाई, उन्होंने नमस्कार है। पर गुरु की मत तो बिना तुसी सफल नहीं हो सकते। गुरु के ज्ञान तो बिना जिंदगी च कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि जदों कोई बंदा कहना मैं रब का नाम जपदा, इहदा मतलब हंकार है। रब का नाम जपण वाला तो कहना मैं जपदा ही नहीं, वो कहता मैं नहीं जप सकता, तो वाहिगुरु जी ने मेहर की तो मैं जुड़ रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। जदों भी रब नाल जुड़न की गल की, सतगुरु जी ने गुर प्रसाद का जिक्र किया उचेचे तौर पर। साहब कहते गुरु की किरपा सदका, गुरु के बचना रही परमात्मा के नाम विच जुड़। जे तू गुरु के बचना रही रोज अपनी सुरत नूं परमात्मा वाले बन्ने लाएगा, सहज सेती कर जाइए। सहज विच जाके तू अपने स्वस्वरूप विच लिवलीन हो जाएगा, ज्योति जोत रल जाएगी। जोत को मरण तो बाद नहीं रलती कि बंदा मरण तो बाद ही उसकी जोत रब विच लिवलीन होगी। जिहदी जिउंदे जी नहीं लिवलीन हुई, मरण तो बाद किवें लिवलीन होएगी जी? ये तो स्कूल विच जिहड़ा डॉक्टर नहीं बन सकिया, बाद च किवें बढ़ेगा? यह धरती ते साडा आउण दा मकसद यह है कि साडी जोत परमात्मा विच लिवलीन हो जाए। तो वह जोत ज्ञान तो बिना लिवलीन नहीं होनी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬੂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਪਾਵੈ, उस स्थान ते बौर ना आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। ये साडा मन किते सत संगत नाल जुड़ जाए, गुरु के शब्द नाल जुड़ जाए, गुरु के बचनां नाल जुड़ जाए, फिर इत्थे आके अंतर होए ज्ञान प्रगास, ये अंदर ज्ञान का चानण पैदा होंदा। फिर की होंदा है, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कह सद कुर्बान। फिर मनुख परमात्मा च इवें लिवलीन हो जाता जिवें जोत जोत विच, पानी पानी विच लिवलीन, फिर भटकना मुक जाती है। साहब कहते बंदिया गुरु की मत रही परमात्मा वाले बन्ने रोज लग्या कर, सहज विच जाके तू अपने घर विच अपने स्वस्वरूप विच लिवलीन हो जाएगा। फिर साहब जी ने बचन के परम भेद भौ कबू न छूटस, आवत जात न जानी। जिन्ना चਿਰ साडा मन केवल दुनियावी पासे लग्या होया है, उन्ना च साडे मन च भटकना रहेगी। भरम दा अर्थ है भटकना। भेद, भेद दा अर्थ हुंदा दूरी, उन्ना च रब नालों साडी दूरी बनी रहेगी। भौ दा अर्थ हुंदा डर, उन्ना च साडे अंदर डर बैठा रहेगा। दुनिया का कोई भी मनुख भावें जिन्ना मर्जी वो ताकतवर है, जां जिन्ने मर्जी वड्डे रुतबे ते है, भावें वो जिन्ना मर्जी धनवान है, जिन्ना मर्जी ज्ञानवान है, वो अंदरों डरिया होया। ये गल मतां समझना कि जिहड़े वड्डे रुतबियां ते बैठे ताकतवर ने वो बड़े निडर ने।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦਲੇਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਪੈਮਾਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਉਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੌੜਾ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨੋਬਲ ਕਰਕੇ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਿਆ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਤੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਮਿਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੂ ਨਾ ਛੂਟਸ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਵਤ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਗੇੜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਾਕਤ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵਸ, ਡੂਬ ਮੁਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਛੁੱਟਣਾ, ਮੁਕਤ ਅਰਥ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਖਲਾਸੀ। ਮੁਕਤ ਅਰਥ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਨਿਰੋਲ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਤੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੋੜ ਹੋਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਨਾਨ ਦੱਬੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡ ਜੇ ਹਵਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਚੜਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਟਾ 'ਚ ਰਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਹੈ, ਰਾਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁੱਟਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਲਾਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਕਬਹੂ, ਨਾਮ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਡੂਬ ਮੁਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੂਬ ਮੂਏ, ਡੂਬ ਮੂਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਡਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਡੂਬ ਮੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ, ਔਗਣਾਂ ਚ, ਡਰ ਚ, ਚਿੰਤਾ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗੋਤੇ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆਸਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ
कि दुनिया के जिन्ने मर्जी रुतबे लै लो, दुनिया का जिन्ना मर्जी धन एकत्र कर लो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਿਆਸ नहीं मुकेगी। इवें लगेगा जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ पिले पानी मिलिया ही नहीं, तुसी प्यासे रहोगे। बिन पानी ਦਾ अर्थ कि तुसी प्यासे ही रहोगे। भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां भार। दुनिया का जिन्ना मर्जी धन पदार्थ दौलत चतराइयां चलाकियां सियाणपा रुतबे तुहाडे को आ जाण, पर अंदरों तुसी प्यासे ही रहोगे, बिन पानी रहोगे। तुहाडी वो प्यास मुकेगी नहीं। वाहिगुरू जी के नाम तो बिना तुसी इवें रहोगे जिवें बिना पानी तो। वाहिगुरू जी के नाम तो बिना तुसी इवें रहोगे जिवें कोई बंदा डुब डुब के मर नहीं जाता। तुसी चिंता च गोते खा खा के अंदरों मर जाओगे। इस करके सतगुरू जी कहते रोज़ अपने मन नूं रब वाले बन्ने लाया करिए, उठदे अनुसार लाया करिए। गुरमत ने तो मार्ग ही बड़ा सौखा दिता है। गुरसिखो तुसी बहुत ही बड़े भागी हो। जिन्ना वड्डा महान सुखैन मार्ग सानू साडे सतगुरू जी ने दिता है, माफ़ करना असी तो उन्होंने समझ नहीं सके। असी तो लोगों वाल देख के कर्म कांड करन बड़े शेर हाँ, फलाना इन्ने दिन ओ नंगे पैरी फलाने थां गया, असी भी चले जाइए। असी गुआढ़ियां दी नकल करन च बड़े शेर, बड़े शेर। असी फलाने थां जी इन्ने बजे उठ के अखां मीटदे, असी भी मीट लईए। फलाने थां जी इन्नियां मस्सियां नहाउंदे, असी भी नहा लईए। फलाने थां जी फलाने कोल आ जाके रिद्धी सिद्धी मिल गई, असी भी लै लीए। ये गुआढ़ियां दी नकल है। साडा ते मार्ग यह है नामदान इशनान दा मार्ग। साडा मार्ग है गुरु सतगुरु का जो सिख खाए। एक आदर्श सिख की जिंदगी की रौ रीत की है। गुरु सतगुरु का जो सिख खाए सो भड़ के उठ हर नाम ते आवे। उठदियां सार वाहिगुरू जी दे प्यार जुड़ जाओ। किते इधर उधर जाण दी लोड़ नहीं। उठदियां सार जिथों उठे उथे बैठ के वाहिगुरू जी दे सिमरन जुड़ जाओ, दा धन्नवाद करो। एक मिनट बैठ जाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा चिर बैठ जाओ। थोड़ा चिर भी अज बैठोगे कल नूं बहुता चिर बैठ जाए। मैं अक्सर कहना हुन्ना कि सब तो पहला उठदियां सार जे तुसी जिंदगी च प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, कामयाब होना है, तो हर रोज सब तो पहला उठदियां सार उस परमात्मा के प्यार जुड़ के उहदा ऐन दिलों धन्नवाद करिया करो। हर मनुख का फर्ज है। ये नहीं कि जेड़े धार्मिक उन्हां दा फर्ज है, ये नहीं कि जेड़े दुखी उन्हां दा फर्ज है, ये नहीं कि जेड़े कोई खास धर्म स्थानां ते बैठे उन्हां दा। हर मनुख का फर्ज इस करके है कि असी जिउंदे ते उठ पे, कई तो रात सुते पे उठते ही नहीं है। एक बारी वाहिगुरू जी का धन्नवाद कर दिया करो कि वाहिगुरू जी रात वधिया निकली है, तुहाडा धन्नवाद। दिन भी आपां इदां आनंद च बतीत करना है। यकीन करो तुहाडा दिन आनंद च बतीत होएगा। इस करके सतगुरु साहिब जी ने सानू मार्ग दिता है कि भड़ के उठ हर। सवेरे उठदियां सार वाहिगुरू जी के प्यार जुड़ो, नाम ते आवे, उद्यम करे, भड़ के प्रभाती इशनान करे, अमृत सरन आवे, फिर वाहिगुरू जी के प्यार जुड़ के बाणी पढ़े। उठदियां बैठदियां बाणी नूं चेते रखे। सतगुरु साहिब जी कहते ने कि धंधा करत सगली पत खोवस, भरम न मिट सगवारा। पर बंदिया तेरी ते सारी जिंदगी धंधे करदियां बतीत हो जाती है। और जिन्ना मनुख कहता कि मैं बहुत ही कम कर रहा, सतगुरू जी कहते उन्नी अपनी इज्जत गवा रहे हैं। तू इज्जत गवा रहे हैं। काम करना माड़ी गल नहीं है, काम करना जरूरी है, पर जेकर कोई कहे कि बहुत काम करने नाल मेरी इज्जत बनेगी, सतगुरू जी कहते ने इज्जत गवाच दी है। दैन हार प्रभ छोड़ के लागे आन सुवाए, नानक कहो न सी जई बिन नामे पत जाए। सतगुरू जी ने काम तो नहीं वरजिया। सतगुरू जी ने कहा काम कर, पर जिस काम लिए आया वह भी तो काम कर। अपन हथियां अपना आपे ही कार सवारीए। आहर सब करदा फिरे आहर एक ना होए, नानक जित आहर जग उधर है। जिस काम नाल तेरा उधार होना कदी वह भी किते नूं। कोई बंदा कहे जी ना जी गुरुद्वारे की जाना, साडे कोल ते रोटी खाण दा टाइम नहीं, कम्मां च वही गुरुद्वारे कित्थे जाने। यह भी काम करने वाले लोग ने जेड़े सिर्फ इवें धरती ते आए जिवें कुल्ली नहीं हुंदे। कुल्ली असी स्टेशन ते जाइए जां होर किते जाइए, कुल्ली नूं पैसे दिने साडा भार चुकदा है। लेकिन ये वो कुल्ली ने जेड़े बिना ही मजदूरी तो भार चुकी फिरदे। जान लग्गियां नाल कुछ नहीं जाना, चुकी फिरदे आ, पल्ले कुछ नहीं पैना। बिन मजूरी भार उठावणे आ, बिना मजदूरी तो भार चुकी चले जाने आ। सतगुरु साहिब जी कहते धंधा करत सगली पत खोवस, भरम न मिट गवारा। सतगुरू जी ने गवार किया मेरे वर्गियां नूं जेड़े कहंदे बहुत काम करते हैं, असी बड़ा पैसा कमा लिया, असी बड़े सियाणे हैं। वह कहने लगे गवार प्राणी, तो सारी जिंदगी दुनिया के धंधे पिटदियां अपनी इज्जत गवा ली, अपना मान सन्मान गवा लिया। जदों तुहाडे अंदरों ईमानदारी खत्म होएगी, तुहाडी इज्जत गई। तुसीं जिन्ने मर्जी वड्डे रुतबे ते बैठो, मता सोचो कि चिट्टे कपड़े पाया इज्जत बन जाएगी, वड्डे रुतबे ते बैठिया इज्जत बन जाएगी। नहीं,
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਚਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਦਿਲ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ? ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ। ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੀ ਪਤ ਖੋਬਸ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾਚਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਨਾ ਮਿਟਸ ਗਵਾਰਾ, ਉਹ ਗਵਾਰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਮਿਟਣੀ ਨਹੀਂ। ਰੁਤਬੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਬਹੀ, ਅੰਦਲੇ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗਵਾਰ ਤੇ ਅੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਤੰਤਰ, ਖਲਾਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੰਧਲੇ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ, ਅੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਾਹ ਖੁੰਝ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹੋਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਉਹ ਨਾ ਕੰਡਿਆਂ 'ਚ ਫਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜੰਜਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਕੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੰਜਾਲ ਦਾ ਵਧਾਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮੂਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਖ ਵਾਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਮਨ ਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਜਾਈਐ। ਉਹ ਮਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇਗਾ, ਅਕਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੁਲ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਖ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਣੀ, ਮਨ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਤਰਿਆ ਚੱਲਣਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਉਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨਿਆ।
सतगुरु जी कहते जदों मन मन जाएगा तां परमात्मा नूं तुसीं जान सकोगे, केवल गल्ली बाती नहीं। मने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम न लिखन हार, मने कावे कारण विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। परमात्मा का नाम अजिहा जेकर को मन करके मन जाए उहदे नाल। मन नूं मनाउण लई ते असीं रोज़ बाणी पढ़दे हां, मन नूं मनाउण लई ते आपां सत संगत विच आउणे, मन नूं मनाउण लई ते असीं रोज़ वाहिगुरू जी दे प्यार जुड़ने। जिवें आपां रोग तो मुक्त होने लई रोज़ कोई दवाई खाने आ, रोज़ आपां एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ करते रहिए, कुछ दिनों बाद वो रोग साडे तो लांभे चलिया जाना। जे तुसीं मन करके रोग तो मुक्त होने का यतन करोगे तो कोई रोग तुहानूं लग नहीं सकेगा। जिस दिन बंदा प्रण कर ले कि मैं तंदुरुस्त रहना है, कोई रोग नहीं नेड़े तुहाडे आ सकेगा। रोग तुहाडे मन करके ने। असीं सोचदे कि सानूं कोई डॉक्टर ठीक कर देवेगा, डॉक्टर तो तुहानूं थोड़ा जिहा आसरा दे सकते, डॉक्टर तो आप बेचारे रोगी हुंदे ने, उन्हें की ठीक करदा है। डॉक्टर तुहानूं कोई चंगी सलाह दे सकते हैं, दवाई दे के थोड़ा जिहा एक ठुमना दे सकते, ठुमना नहीं हुंदा, माड़ी जी थम्मी दे सकते हैं। डॉक्टर तंदुरुस्ती नहीं दे सकते। तंदुरुस्ती जदों आउणी जदों तुसीं मन करके कहोगे मैं तंदुरुस्त रहना है, मैं वो कुछ खाना है जो मैनू तंदुरुस्त रखेगा, मैं वो कुछ करांगा जो मैनू तंदुरुस्त, तुसीं आपे तंदुरुस्त हो जाओगे। मन च सोच लो मैं तंदुरुस्त रहना, एक निर्णय कर लो कि मैं इन्ने दिनों तक तंदुरुस्त होना, तुहानूं कोई रोगी कर ही नहीं सकेगा। रोगी साडा मन है, मन रोगी होने तो बाद तन रोगी हुंदा है। मन दे अंदर आपां इन्ने कमजोर हाए मारी ना जाइए, किते किते रोग आ ही ना जाए, किते पहलां ही जाके डिग पैंदे ने कि शायद असीं मारी ना जाइए। जदों तुसीं मन करके कमजोर हो, दुनिया की कोई दवाई तुहानूं जिहड़ी है तंदुरुस्त नहीं कर सकती। इस करके देखो हौसला जिहड़ा हुंदा ना, हौसला वो मनुख नूं दवाई तो ज़्यादा तंदुरुस्ती दिंदा है। हौसला देना, चंगी सलाह देनी। तो गुरबाणी कहती अपने मन नूं रब वाले बन्ने ला लो। मन जदों लग गया ना रब वाले बन्ने, फिर बेईमानी नहीं करेगा, फिर वो झूठ नहीं बोलेगा, फिर किसी का दिल नहीं दिखाएगा, वो किते चतराइयां चलाकी नहीं। बेअंत रोग तो इत्थे कट्टे गए, बहुते रोग तो सानू लगे ने, आप बेईमानी की किसी को पता ही नहीं लग। चिंता आ गई, चिंता चो डिप्रैशन आ गई, डिप्रैशन तो अगे फिर रोग शुरू हो गए। इस करके सतगुरु जी कहते जदों मन मन गया, मन नूं मनाउण लई रोज़ अभ्यास करना, जिवें रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ हर वेले उठ के अपने मन नूं रब वाले बन्ने जोड़ना। रोज़ यतन करते रहोगे, करदियां करदियां मन आखिर एक काम जिहड़ा रोज़ करते रहिए ना, करते रहिए, वो फिर साडी आदत बन जाती है, वो साडा सुभाव बन जाता है, वो साडे संस्कार बन जाते हैं। इस करके सानू साडे सतगुरू जी ने कहा रोज़ बाणी पढ़ो। जिन्हां नूं ज्ञान नहीं कहते जी रोज़ ही जपजी साहिब पढ़ना, रोज़ गुरुद्वारे जाने का की अर्थ, उन्हें पूछो रोज़ रोटी खाने का की अर्थ है। रोज़ रोटी क्यों खाते हो, रोज़ बच्चा स्कूल क्यों जाता है, बच्चे नूं ना भेजो स्कूल, चलो साल बाद ही भेज दो तुसीं, वो बन जाएगा डॉक्टर कोई। आप बच्चे कहते रोज़ स्कूल जा, रोज़ पढ़िया कर, रोज़ जांदियां किते देखो 10 15 20 साल बाद किते वो डॉक्टर बनता है बच्चा जाके, कितनी मेहनत तो बाद। ते तुसीं आपां सोचदे कि रब वाले बने एक दिन सुखनी साहिब पढ़े जुड़ जाइए, करो जी अरदास साडी सुरत रब वाले बने। किसी दे अरदास कीतियां तुहाडी सुरत बिल्कुल नहीं जुड़नी, एक भरम है तुसीं मैनूं पैसे दो मेरी अरदास करो जी सुरत जुड़ जाए, बिल्कुल गलत गल है। वो सुरत तुहाडी तां ही जुड़नी है जदों तुसीं आप यतन करोगे। तंदुरुस्त तुसीं तां होना है, केवल मेरे अरदास कीतियां नहीं होना। अरदास मुबारक है, अरदास ये कहो कि वाहिगुरू मैनू सुमत बख्शे, वाहिगुरू मैनू बाणी का प्यार बख्शे, वाहिगुरू मैनू गुरु घर की सेवा बख्श सके, अरदास करो जरूर करो। पर किसी दे अरदास कीतियां तुहाडी सुरत को रब वाले बन्ने नहीं लगनी भाई, उहदे लई तुहानू यतन करना पेगा, आप अरदास करनी पेगी, आप अंदर चाह पैदा करना पेगा। सतगुरु साहिब जी कहते अकुल निरंजन स्यों मन मानिया, मन ही ते मन मूआ। जिस मनुख ने गुरु की मत राही परमात्मा नू रोज चेते किया, ਉਹਦਾ मन उस परमात्मा च मन गया जिहड़ा कुलां तो रहत परमात्मा है, जिहड़ा माया दे असर तो रहत परमात्मा है। फिर मन ही ते मन हुआ। साडे मन अंदर जिहड़े फुरने संकल्प विकल्प पैदा हुंदे सन, कई तरह के ख्याल, वो अंदर ही मर गए। मन ही ते मन हुआ, वो अंदर ही मरने शुरू हो गए। तुहाडे अंदर जो भी फुरना उठदा, पहला संकल्प उठदा, उदों बाद फिर आपां शरीर नाल वो काम करदे। आपां कहने बंदिया गुरुद्वारे जाना, फिर आपां तुर के ख्याल मन च आउंदा, तुर के शरीर दे नाल होने, कर्म आपां शरीर नाल करना है, फुरना मन च पैदा होना है। जिहड़े मन विच फुरने पैदा हुंदे ने उन्हां नूं आपां हत्थां दे नाल अमली रूप दिंदे आ। पर जदों मन दे विच भैड़े फुरने जां अनेक तरह के विकार पैदा होण,
ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮੂਹ ਆ। ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਮਰ ਗਏ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਮਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਦੋਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਪੇ ਭੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਹਨੇਰਾ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ, ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਤੁਸੀਂ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਚਾਅ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਖੱਟਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜੋੜਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਚਿੱਤ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜੋੜ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੇਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਭਟਕਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਯਤਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਡੁੱਬ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੁੱਬ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਬਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਨੇ ਖਾ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ ਅੰਬਲੀਆਂ ਕੋ ਬੈਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰੋਜ਼ ਅਮਲੀਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾ ਬੈਠਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਰੋਜ਼ ਜੁਆਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜੁਆਰੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰ ਚੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ।
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ। ਬਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਦੂਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਮੋਲ ਬਚਨ ਜੋ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1127 ਅੰਕ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਓਗੇ, ਆਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਖਰ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਟਕਣਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੋ। ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।